This is a session that is dealing with digital communication of minor course in the S4 syllabus, that is ECT 284 digital communication. That is a minor course. First of all, let us see some introduction. First of all, what is communication? In the most fundamental sense, communication involves the transmission from one point to another. In other words, communication refers transmitting information from one place to another. The communication process basically involves generation of message signal. That means generation of the message signal means voice signals, music, pictures or computer data may be generated. Next is description by the set of symbols, electrical or oral or visual. That means we will describe that symbols by that message signals by some set of symbols. Next is encoding process, that is encoding of the symbols to make them suitable for transmission. Next is transmission over a physical medium of interest, and next decoding of the encoded symbols takes place. Then recreation of the original message signal takes place. So that is a basic communication process, and we can picturize this with block diagram. That is, information source or message signal is given as input. This is given as input to the input transducer. So at this side we will get input signal, and then it is given to transmitter. Then it will go to the channel, and then it will be from the channel. In the channel some noise or distortion may be added, and the channel transmit the signals, and receiver will receive those signals, and finally the received signal is given to the output transducer, and the output transducer produces the output message. Okay, so the same block diagram can be visualized like this: source of information, transmitter, then the signal will be given to the channel, and the receiver will receive the signals from the channel, and then the received signal will be given to the user of information. Okay, first let us see each and everything of this block diagram detail. Elements of and functionalities mainly includes the source of information, transmitter, channel, receiver, user of information or sink, and a noise source. First of all, here the important thing is noise. What do you mean by noise? Noise by definition is, noise refers to unwanted waves that tend to disturb the transmission and processing of the message signals in the communication system. The presence of the noise is unavoidable. The source of noise may be internal or external to the system. Signal to noise ratio is the ratio of signal to the noise. Okay, so it is a quantitative way to account for the effect of noise. So നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും, നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ചാനൽ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇതിന് മുന്നേയുള്ള ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? സി, ഈ ചാനൽ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? നോയ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഏതൊരു അനലോഗ് സിസ്റ്റം, ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? അതിൻ്റെ നോയ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം. കാരണം ഒരുപാട് നോയ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലിനെ എന്താവില്ല, റിസീവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം. ദാറ്റ് മീൻസ് signal to noise ratio is the ratio of signal power to noise power. Okay, നോയ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡാണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആവറേജ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ SNR, that is equal to average signal power divided by average noise power. Signal to noise ratio in decibel value is given by 10 log signal to noise ratio. Okay, so first of all, primary communication resources are transmitted power. It is the average power of the transmitted signal, that is the transmitted power. Next is the term channel bandwidth. Channel bandwidth is defined as the band of frequencies allocated for the transmission of the message signal.
മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ചാനൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്. ഓരോ ചാനലിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിനുള്ളിലുള്ള സിഗ്നൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Therefore, the channels can be divided into power limited channel and band limited channel. ഈ ചാനൽസിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു പവർ ലിമിറ്റഡ് ചാനൽ, അതിന് എക്സാമ്പിൾ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലാണ്. ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ചാനലിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, ടെലിഫോൺ ചാനലാണ്. നമ്മൾ ചാനൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്തായിരുന്നു, സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണല്ലേ, ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് മെയിൻലി 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആർ സ്പീച്ച്, മ്യൂസിക്, പിക്ചർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റ. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഓഡിയോ സിഗ്നൽ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, വീഡിയോ സിഗ്നൽ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, ഡാറ്റ വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ മേ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് ക്യാരീസ് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ. ദി സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി 1 dimensional, 2 dimensional or 3 dimensional. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു. ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്താ ചെയ്യുക, മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ഏതെങ്കിലും ഫോമാറ്റിലാണെങ്കിൽ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റും, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്ന ബ്ലോക്കാണിത് ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻപുട്ട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, when message signal is not in electrical nature, input transducer is used to convert it into the time varying electrical signal. Okay, അതിനുശേഷം പിന്നെ എവിടെയാണ് സിഗ്നൽ പോയത്, ട്രാൻസ്മിറ്ററിലേക്കാണ് പോയത്. ട്രാൻസ്മിറ്റർ, ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് ഇൻ ടു ദി ഫോം സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓവർ ദി ചാനൽ. മോഡുലേഷൻ ഈസ് ദി മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റർ. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്, അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ സോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ കഴിഞ്ഞു, ട്രാൻസ്മിറ്റർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ചാനൽ വരുന്നത്. വി മേ ക്ലാസിഫൈ ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളൊരു ടേമാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചാനൽസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ചാനൽ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ചാനൽ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏത് ടൈപ്പാണ്, ടൈം ഇൻവാരിയൻറ്റ് ചാനൽ ആൻഡ് ടൈം വാരിയിങ് ചാനലാണ്. തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ചാനൽ ആൻഡ് പവർ ലിമിറ്റഡ് ചാനലാണ്. ഫോർത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വയേർഡ് ചാനൽ ആൻഡ് വയർലെസ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് ഓരോ പാരാമീറ്ററിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ മീഡിയ. Channels can be classified according to the transmission media. First is wired channel, that is based on the guided propagation. Example for wired channel is telephone channel, coaxial cable and optical fiber. Wired എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ഒരു ഗൈഡഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മീഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെടും, അതായത് ഒരു ഗൈഡഡ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിനുണ്ടായിരിക്കും. ഗൈഡ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തുണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു പ്രോപ്പർ ഫിസിക്കൽ ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ടെലിഫോൺ ചാനലുണ്ട്, കോയാക്സിയൽ കേബിൾ ഉണ്ട്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വയർലെസ് ചാനൽ, that is based on free propagation. Wireless broadcast channel, mobile radio channel, satellite channel etc. are examples for wireless channel. വയർലെസ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം വയർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വയേർഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ സ്പേസിലൂടെ തന്നെയാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രീ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താ, വയർലെസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, മൊബൈൽ റേഡിയോ, നമ്മൾ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വയർലെസ് ആയിട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത്, പിന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ വയർലെസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടെലിഫോൺ ചാനൽ. ദി ടെലിഫോൺ ചാനൽ ഈസ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ടെലിഫോൺ ചാനൽ, ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് വയേർഡ് ചാനലിൻ്റെ അത് ടെലിഫോൺ ചാനൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് ടെലിഫോൺ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദി ടെലിഫോൺ ചാനൽ ഈസ് ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ചാനലാണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദി ടെലിഫോൺ ചാനൽ ഈസ് ബിൽറ്റ് യൂസിങ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയേഴ്സ് ഫോർ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ. Twisted pairs are naturally susceptible to electromagnetic interference and effects of which are mitigated through twisting the wires. അപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ചാനൽ വളരെ മുമ്പുള്ള ടെലിഫോൺ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വയേഴ്സ് യൂസ്, ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ ഓഫ് ചാനൽ. അപ്പോൾ 2 വയേഴ്സ്, 3 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരോ വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും, ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ട്വിസ്റ്റഡ് പെയേഴ്സ് ആർ നാച്ചുറലി സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ്, ദി ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ മിറ്റിഗേറ്റഡ് ത്രൂ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ദി വയേഴ്സ്. ഓക്കെ, വയർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വയർ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ടെലിഫോൺ ചാനലിൻ്റെ കേബിളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ ആയിരിക്കും. എന്താ കൊയാക്സിയൽ കേബിൾ? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ. Compared to the twisted pair cable, coaxial cable offers a greater degree of immunity to electromagnetic interference and much higher bandwidth. Application examples are CAT V, കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻറ്റിന ടെലിവിഷൻ. അതായത് കോയാക്സിയൽ കേബിൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ടെലിഫോൺ ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കോയാക്സിയൽ കേബിളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലൊന്ന് ഒരു ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡൈഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. Compared to the twisted pair cable, coaxial cable offers greater degree of immunity to electromagnetic interference and much higher bandwidth. അത് കോയാക്സിയൽ കേബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ബാൻഡ്വിഡ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും കോയാക്സിയൽ കേബിളിൽ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടെലിവിഷൻ ചാനലൊക്കെ നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേബിൾ ടി വിയോ മറ്റോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേബിളിൻ്റെ വയറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അവിടെ എന്താണ് കോയാക്സിയൽ കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് കോയാക്സിയൽ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ചാനലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് central core within which the propagating electromagnetic field is confined and which is surrounded by a cladding layer which is itself surrounded by a thin protective jacket. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ആണ്. അതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാനലാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈഇലക്ട്രിക് വേവ് ഗൈഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. ഒപ്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ലൈറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സെൻട്രൽ കോർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സെൻട്രൽ കോറിലൂടെ തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സെൻട്രൽ കോറിലൂടെ തന്നെ മാത്രമേ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിന് ചില പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്, ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെൻട്രൽ കോറിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ക്ലാഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും പുറത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വരുന്ന കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ടെലിഫോൺ കണക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഹൈ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇന്ന് അധികം ആൾക്കാരും എന്താണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷനുള്ള വയറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. Wireless broadcast channel. It supports the transmission of radio and television signals. The transmitting antenna is mounted on a tower. The receiving antenna is used to pick up the radiated waves. And most radio receivers are of super heterodyne type. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? വയർലെസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനൽ. വയർലെസ്സിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? വയർലെസ് റേഡിയോ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ, ടെലിവിഷൻ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വയർലെസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചാനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊരു മീഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ല ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വയർലെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വയറില്ല. ഓക്കെ, ദ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിന ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ടവർ. ദ റിസീവിംഗ് ആൻറ്റിന ഈസ് യൂസ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ റേഡിയേറ്റഡ് വേവ്സ്. അതായത് വയർലെസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചാനലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെഷനുള്ള റിസീവർ സെഷനുണ്ട് അല്ലെ. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ടായിരിക്കും, റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? ഇത് വയർലെസ് ആയിട്ട് സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഹൈറ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻറ്റിനയും റിസീവിങ് ആൻറ്റിനയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അതിന് മോസ്റ്റ് റേഡിയോ റിസീവേഴ്സ് ആർ ഓഫ് സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ ടൈപ്പ്. സൂപ്പർ ഹെട്രോഡൈൻ ടൈപ്പ് റിസീവറാണ് വയർലെസ് ചാനലിന് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വയർലെസ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വയർലെസ് ആണല്ലേ, ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ആൻറ്റിന ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടി വിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ്? പണ്ടുള്ള ടി വി, നമ്മൾ ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ ടി വി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ ആൻറ്റിന, നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആൻറ്റിന വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൊബൈൽ റേഡിയോ ചാനൽ. Mobile radio is usually meant to encompass terrestrial situations where a radio transmitter or receiver is capable of being moved regardless of whether it actually moves or not. Multipath phenomena will occur in the case of mobile radio channel, linear time varying channel. Okay, mobile radio channel ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. മൊബൈൽ റേഡിയോ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ റേഡിയോ is usually meant to encompass terrestrial situations where a radio transmitter or receiver is capable of being moved
റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മൂവ്സ് ഓർ നോട്ട്. അതായത് മൊബൈൽ റേഡിയോ ചാനലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, മൂവിങ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ചാനലും മൂവിങ് ടൈപ്പ് ചാനലായിരിക്കും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊബൈൽ റേഡിയോ ചാനൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചാനലെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും, ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, മൂവ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് മൊബൈൽ റേഡിയോ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ നോക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു മൊബൈലുണ്ട്, മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലൊരു മൊബൈലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, നമ്മളിപ്പം വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഏതിലൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്, വയർലെസ് ആയിട്ട് എയറിലൂടെ തന്നെ പോയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ റിസീവറുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റർ മൂവ് ചെയ്യും, റിസീവർ സൈഡിലുള്ള ആൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസീവർ മൂവ് ചെയ്യും. ചാനൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൊബൈൽ റേഡിയോ ചാനലിൽ നിന്ന്. അതിലെന്താ മൾട്ടിപാത്ത് ഫിനോമിന ഉണ്ടായിരിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ചാനൽ എന്തായിരിക്കും, ലീനിയർ ടൈം വാരിയിങ് ചാനലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ മുമ്പ് പഠിച്ചതായിരിക്കും. ടൈം വാരിയിങ് ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈമിനനുസരിച്ചിട്ട് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ. മൾട്ടിപാത്ത് ഫിനോമിന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അയക്കുന്ന സിഗ്നൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിലൂടെ തന്നെ പോയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചില സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും, നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ റിസീവ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നോയ്സ് ഉണ്ടാക്കാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ റേഡിയോ ചാനലിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് ആണത് മൾട്ടിപാത്ത് ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിലൂടെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അപ്പോൾ അത് റിസീവർ സൈഡിൽ ഒരേ ടൈമിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ISI പ്രോബ്ലം, ഇൻ്റർ സിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ. കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇൻ ജിയോസ്റ്റേഷണറി orbits are broad area coverage and reliable transmission links and wide transmission bandwidth. അപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഏരിയ കവറേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ അത് റിലയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലിങ്ക്സ് ആയിരിക്കും, വൈഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ബേസിക് ടെർമിനോളജീസിനെ പരിചയപ്പെടാം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡാറ്റ? സം എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് മീനിങ് ഓർ കൺവേസ് ഇൻഫോർമേഷൻ is called data, and signal is an electromagnetic representation of the data. Transmission means moving data from source to destination through the use of signals. See, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് ദ മൂവിങ് ഡാറ്റ ഫ്രം സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ത്രൂ ദി യൂസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ്. ഓക്കെ. Next is communication channel. Any pathway over which data are transmitted. That can be physical, via radio wave or any radiated source of energy. Transmitted data have a source and a destination. Next is bandwidth. What do you mean by bandwidth? The range of frequencies occupied or used by the carrier wave is called bandwidth. Next is attenuation. Strength of the signal decreases as it propagates, and that phenomenon is called attenuation. Noise, unwanted electromagnetic energy that degrades the signal. That noise may be crosstalk or background interference. Next is distortion, altering the original shape or characteristics of the waveform. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു സിഗ്നൽ ഓക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിഗ്നലിന് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസീസിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റിന്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സിഗ്നലിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അറ്റിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് ചാനലിലൂടെ റിസീവറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവാം, ആ സിഗ്നലിനെ അൺവാണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജീനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോയ്സ് ഇൻറ്റേർണലിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, എക്സ്റ്റേർണലിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരാളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു ടൈപ്പ് നോയ്സ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ രണ്ടാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൾ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ക്രോസ് ടോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് കൊണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്സസറീസ് കാരണമോ നമുക്ക് നോയ്സ് ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇയർഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും, ചില സമയത്ത് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം. അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നോയ്സ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ, ഓൾട്ടറിങ് ദി ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി വേവ് ഫോം. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിഗ്നലിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൾട്ടറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും, ഡിസ്റ്റോർഷൻ എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് മെയിൻലി എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, അനലോഗ് സിഗ്നലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിഗ്നലാണുള്ളത്, അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ്?
Analog signals are characterized by data whose value varies over a continuous range. For example, temperature values at a certain locations can assume an infinite number of values over time. Examples of analog data are video and audio, historically telephony network. ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. അനലോഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. നമ്മുടെ എയിം എന്താണ്? ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് മുന്നേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ഡാറ്റ whose value is limited to a finite set of values. Examples of digital data is text, that means printed English language. It uses 26 letters, 10 numbers, space and punctuations. And Morse code is an example, that is binary example, either a dot or a dash. It is using dot or dash. So digital signals, digital values are adinundayirikkum. Okay, so digital signals are characterized by data whose value is limited to a finite set of values. Analog versus digital signal. Digital signals can be regenerated using repeaters and active hubs and cleaned up to prevent the accumulation of noise and distortion. Allows the signal to be transmitted over greater distances. So analog signal compare ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി നോയ്സിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് ജസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ. ഇപ്പോൾ അനലോഗ് സിഗ്നലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 0 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോയ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പോൾ നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒറിജിനലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫോമിലായിരുന്നു. നോയ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പേ മാറി. ഇനി അത് ഒറിജിനലായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so next is advantages of digital signal. Digital circuits have only 2 states, so changes in the value have little effect on digital signals, and noise and other forms of interference have little effect on digital signals. Little chance of errors because voltage in a digital circuit must be in one state or the other information, or one state or in the other, and information storage is easy. These are the advantages of the digital signals. Okay, മെയിനായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? നോയ്സ് എഫക്ഷൻ കുറവാണ്, എറേഴ്സ് ഉള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എന്താണ്? എളുപ്പമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പം കണ്ട ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിലൊക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മോഡുലേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത്? മോഡുലേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താ മോഡുലേഷൻ? നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ്. Purpose of the communication system is to deliver a message signal from an information source in recognizable form to a user destination. To do this, a transmitter modifies the message signal into the form suitable for transmission over the channel. This modification is achieved by the means of process known as a modulation, which involves varying some parameter of a carrier wave in accordance with the message signal. So modulation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതേപടി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് സിഗ്നൽ അറ്റന്യൂറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. മോഡുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ സിഗ്നലിനെ ഒരു കാരിയർ വേവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. ആ പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുമ്പോൾ നോയ്സ് എഫക്ഷൻ എന്താവും? കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഡുലേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത് റിസീവർ സൈഡിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ഡിമോഡുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. സോ ദ റിസീവർ റീക്രിയേറ്റ്സ് ദി ഒറിജിനൽ message signal from the degraded version of the transmitted signal after propagation through the channel. This recreation is accomplished by using a process known as demodulation, which is the reverse of the modulation process. However, owing to the unavoidable presence of the noise, the distortion in the received signal, receiver cannot recreate the original signal exactly. The resulting degradation in the system in system performance is influenced by the type of modulation schemes. Modulation mainly classified into continuous wave modulation and pulse modulation. Continuous wave modulation, a sinusoidal wave is used as the carrier.
In the case of pulse modulation, the carrier consists of periodic sequence of rectangular pulse. മോഡുലേഷൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷനാണ്. അതിൽ കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ വേവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വേവോ ആയിരിക്കും. പൾസ് മോഡുലേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കാരിയർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് സീക്വൻസ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കുലർ പൾസസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷനിൽ തന്നെ സിനുസോയിഡൽ വേവ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എ കോസ് 2π എഫ് സി പ്ലസ് θ0. ഓരോ ടേമും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ പഠിച്ചതാണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാണ്, എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് θ0 ആണ്. അപ്പോൾ സിനുസോയിഡൽ വേവ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടും സൈനിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് സൈൻ വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 90 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. സോ മോഡുലേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇസ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ഓർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡുലേഷൻ, അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് വേവ് മോഡുലേഷൻ ടൈപ്സിന് ഏതൊക്കെയാണ്? അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവും, ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ AM ഉണ്ടാവും, DSB ഉണ്ടാവും, SSB ഉണ്ടാവും, VSB ഉണ്ടാവും. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഡബിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, സിംഗിൾ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ വെസ്റ്റിജിയൽ സൈഡ് ബാൻഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഫേസ് മോഡുലേഷനും ഉണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ അനലോഗ് മോഡുലേഷൻ. നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ സ്കീംസിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ഉണ്ട്, അതിന് ASK എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ഉണ്ട്, അത് FSK എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ഉണ്ട്, അതിന് PSK എന്ന് പറയും. പിന്നെ QAM ഉണ്ട്, ക്വാഡ്രേച്ചർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ OF DM ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ മോഡുലേഷൻ. നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് മോഡുലേഷൻ സ്കീംസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളറിയാം. അപ്പോൾ പൾസ് മോഡുലേഷനിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ള പൾസ് മോഡുലേഷൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ കരിയറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്ററാണ് വേരി ചെയ്യുക? കരിയറിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരി ചെയ്യാം, പൊസിഷൻ വേരി ചെയ്യാം, വിഡ്ത്ത് വേരി ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, പൾസ് വിഡ്ത്ത് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പൾസ് മോഡുലേഷൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അനലോഗ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ സ്കീമുണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ പൾസ് മോഡുലേഷൻ സ്കീമുണ്ട്. അനലോഗ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൾസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, പൾസ് ഡ്യൂറേഷൻ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്, പൾസ് പൊസിഷൻ മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ പൾസ് മോഡുലേഷൻ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ, DPCM മോഡുലേഷൻ, ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിജിറ്റൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ. അതായത് ഡിജിറ്റൽ പൾസ് മോഡുലേഷൻ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ PC ഉണ്ട്. പിന്നെ DPCM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷനാണ്. ADPCM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യൽ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷനാണ്. ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഡിജിറ്റലിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പൾസ് മോഡുലേഷൻ എന്നുള്ള പേര് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, അത് ലേറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ പോർഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനലാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടേംസൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വൈ ഈസ് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ബിക്കം പോപ്പുലർ? റോബസ്റ്റ്നെസ് in noisy environments by generating the transmitted signal at regular intervals, flexible operation, integration of diverse source of information into a common format, security of information in its transmission from source to destination. Next is multiplexing. What do you mean by multiplexing? Multiplexing is the process of combining several message signals for their simultaneous transmission over the same channel. Multiplexing methods are FDM, that is frequency division multiplexing, TDM, time division multiplexing, CDM, code division multiplexing. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, സെവറൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം റിസീവർ സൈഡിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് ഒരേ ചാനലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, next is a block diagram of the digital communication system. So we will get into the details into the of the digital communication block diagram in the next video. Okay.